Good morning, friends. Today we are going to discuss on the lesson 1.5 on the page number 38, the alchemy of nature. What is mean by alchemy? In Marathi we can say kimaya. Kimaya, nisargachi kimaya, the alchemy of nature. This lesson has been written by the Raksha Badaria, one of the most prominent writer of the literature field, Badaria. So the alchemy of nature, around us the different kinds of alchemies are present. आपल्या निसर्गाच्या सभोवताल एक निसर्ग आहे आणि निसर्ग हा मनुष्याचा सर्वात मोठा गुरु आहे. अशा पद्धतीचं खूप साऱ्या कवींनी आपल्या कवितेच्या मार्फत किंवा खूप साऱ्या लेखकांनी आपल्या आर्टिकलच्या मार्फत आपल्यापर्यंत जी लिटरेचर आहे ते पोहोचवलेलं आहे. त्यासोबतच निसर्ग हा माणसाचा कसा गुरु आहे, निसर्ग हा वेळोवेळी आपल्याला कसं कमांड देत असतो, कशा पद्धतीचं आपल्याला नर्चर करत असतो, कशा पद्धतीचं आपल्याला अवेकन करत असतो, तर या लेसनमधनं आपण बघणार आहोत. वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाईन बाय लाईन. यू हॅव टू विथ युअर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स. ओके. So we instinctively turn to outdoor activity and nature as a way of relaxing and enhancing our well-beings. So we instinctively, what is mean by instinctive? Instinctive means अपरिहार्यतेने. आपल्याला काय म्हणायचं आहे, निसर्ग हा आपल्याला काय अपरिहार्य मार्गाने आपल्याला एका वेगळ्या दिशेनं नेण्याची वाटचाल करताना आपल्याला दिसतो आहे. We instinctively turn to outdoor activity and nature as a way of relaxing and enhancing our well-beings while living our day-to-day life. Every human beings have a different type of absurdities or difficulties, and while facing that type of difficulties we need a perfect solution. So nature is the best mentor of every human beings. We can learn lots things from the nature and we can overcome the difficulty while finding the solution from the nature. Nature has a different kind of alchemy. So through these two lines the author is trying to explain we instinctively turn to outdoor activity. जेव्हा केव्हा आपण आउटडोर ॲक्टिव्हिटी करण्यासाठी निसर्गामध्ये पडतो प्रत्येकच ह्युमन बीइंग, अँड नेचर ॲज अ वे ऑफ रिलॅक्सिंग. इट इज द वन ऑफ मोस्ट वे टू रिलॅक्स टू द ह्युमन बीइंग, दॅट इज नेचर. आपल्याला जर रिलॅक्सेशन पाहिजे आहे तर फक्त आणि फक्त निसर्गच आपल्याला कामी येऊ शकतो. बिकॉज एव्हरी ह्युमन बीइंग हॅज अ कॉम्प्लेक्स लाईफ. Because of technology, because of science, because of lots thing, we have made our life in the comfort zone. So breaking that comfort zone, we needs to make relax to our life. We have to remove the anxiety from our mind, and nature is the only way to relax our mind. Nature is the only way to relax our mind and enhance as a well-being. We have to enhance ourselves. What is mean by enhance? Enhance means enriching. इन्हान्स मीन्स इनरिचिंग. जर आपल्याला रिलॅक्स राहायचं आहे किंवा आपल्याला आयुष्यामध्ये काहीतरी वेगळं करायचं आहे तर निसर्गच असा एक आपला मेंटर आहे, गुरु आहे, टीचर आहे की जो आपल्याला रिलॅक्स कसं व्हायचं किंवा आपल्यावर ज्या जबाबदारीमुळे ज्या अँझिटी आलेली आहे, ज्या चिंतेमध्ये आपण आहोत त्या चिंतेतून मुक्त कसं व्हायचं आहे. वी हॅव द ओनली सोल्युशन अँड दॅट इज नोन ॲज नेचर. दॅट इज नेचर. सो इन द टू लाईन द ऑथर ट्राईंग टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ द नेचर. How the nature gives us command, how the nature soothes us, how the nature nurture us. So nature soothes and nurtures. What is mean by soothes? Soothes, it means calms, and nurture means nourish. So we all know that without nature we do not have any existence. Human being doesn't have existence without nature. निसर्गाशिवाय कोणत्याच प्राणीमात्राचं कसलंही एक्झिस्टन्स नाही किंवा अस्तित्व नाही. बिकॉज अवर बॉडी नरिश्ड विथ द नेचर. आपला पालनपोषण करता कोण आहे? निसर्ग. निसर्ग जर नसता तर आपणही नसतो. दॅट इज वाय हिअर नेचर सुदेज अँड नर्चर्स to the every human being, to the every animals, to the plants, to every creepers or insects who are presenting in the surrounding or in the nature has been nurturing or nourishing by the nature. निसर्गाकडूनच त्याचं पालनपोषण हे केल्या जात असते. So nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. The second quality of the nature. Nature fulfills us. What is mean by fulfilling? Nature fulfill means our wants and needs. We have the only source.
We have the only source called nature who can fulfill our needs, who can fulfill our demands and wants. आपल्या गरजा, आपल्या नित्याच्या ज्या गरजा आहे त्या पूर्ण करण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त निसर्गातच आहे. आपण ज्याही गोष्टी करत असतो दैनंदिन जीवनामध्ये त्या आपण कुठून घेत असतो? निसर्गातूनच घेत असतो. निसर्गच आपल्यासाठी सर्वस्व आहे असं या ऑथरनी किंवा रायटरनी आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि हे सत्यतासुद्धा आहे. नेचर फुलफिल्स अँड मोटिवेट्स अस. समटाईम फुलफिल्स अवर वांट्स अँड नीड्स. नेचर समटाईम फुलफिल्स अवर वांट्स अँड नीड्स अँड समटाईम मोटिवेट्स. लॉट्स मोटिवेशन वी कॅन टेक इफ वी आर फेसिंग एनी problem. So we go through the nature. We should go to the nature. So nature gives us a solution. For example, there are so many examples we are watching in the nature that who gives us motivation or different kind of inspirations. है ना? म्हणजे निसर्गामध्ये जर गेलं तर तुमच्या प्रत्येकच प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मिळू शकते. निसर्ग हा आपल्याला वेळोवेळी मोटिवेटसुद्धा करत असतो, इन्स्पायरसुद्धा करत असतो. नेचर कॅन फुलफिल्स अवर वांट्स अँड नीड्स अँड नेचर मोटिवेट अस. नेचर मोटिवेट्स टू ऑल ह्युमन बीइंग्स. देन नेचर विस्पर्स अँड कमांड्स. नेचर विस्पर्स अँड कमांड. व्हॉट इज मीन बाय विस्पर्स? लाईटली मेक अस अवेअर. लाईटली मेक अस अवेअर. हळुवारपणे आपल्याला काय जागृत करण्याचं कामसुद्धा निसर्गच करत असतो आणि काही वेळा निसर्ग आपल्याला कमांडसुद्धा देत असतो. नेचर गिव्ज अस कमांड. नेचर गिव्ज अस कमांड. कमांड इट मीन्स nowadays we are facing a very difficult situation. Our whole world is facing a difficult situation as known as corona. It is the command of nature. It is a command of nature. It is the best example of nature because of our all needs, because our fulfilling our needs we have made the disastrous, we have made the imbalance of the nature, and because of this the nature has commanded us that now you have to improve your behavior, otherwise disastrous things will be comes out. जर तुम्ही स्वतःमध्ये बदल केला नाही, तुमच्या टेक्नॉलॉजीने तुम्ही स्वतःला जर कम्फर्ट झोनच्या बाहेर काढलं नाही तर एक दिवस तुम्ही स्वतःच्याच डिस्ट्रॉयसाठी तुम्ही स्वतःचं कारणीभूत राहू शकता. या लाईनमधून आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नेचर विस्पर्स अँड कमांड्स. आर यू लिसनिंग? So this is the quite question of the author has given to all human beings. Are you listening the command? Are you listening the whispering of sound of the nature? Are you listening the motivation? Are you fulfilling your needs from the nature? Through this lesson, the writer is trying to make us aware about the situation. Are you listening? This is the question has been given by the author to the all human beings. When I do, it leaves me in complete awe. Complete awe means amazing. Awe means आश्चर्य, है ना, shocking. So it leaves me in complete awe. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. Though the day it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approach it starts wilting. So the one of the best example of the nature has given by the writer to the all human being. We can get experience through this example. So what is the example? We have the hibiscus plant. We all know the reality and the hibiscus plant. We all know the hibiscus plant. We have the hibiscus plant in our garden. एव्हरीबडी नो. प्रत्येकाच्याच घरामध्ये किंवा त्यांच्या बागेमध्ये आपण हिबिस्कस प्लांट बघितलेला आहे. एव्हरी फोर्टनाईट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट. एक दिवस आणि एक रात्र फक्त ते काय होते? कळीचं फुलामध्ये रूपांतर होते. इट ब्लूम्स इनटू फ्लॉवर. इट टर्न्स इनटू फ्लॉवर. एका छोट्याशा कळीचं एका फ्लॉवरमध्ये कन्व्हर्शन होते किंवा टर्न्स आउट होत असते ते फूल. फक्त काय? एक दिवस आणि एक रात्र. त्यालाच आपण काय फोर्टनाईट असं म्हटलेलं आहे. एव्हरी फोर्टनाईट अ फ्लॉवर ब्लूम्स ऑन इट. फक्त एक दिवस आणि एक रात्रीसाठी फक्त ते कळीचं फुलामध्ये रूपांतरण होत असते. बिग, ब्राईट अँड टेंडर. अँड व्हेन द फ्लॉवर ब्लूम्स, जेव्हा ते कळीचं फुलामध्ये रूपांतर होत असते, इट लुक्स व्हेरी ब्राईट, इट लुक्स व्हेरी बिग, इट लुक्स व्हेरी टेंडर. टेंडर इन मराठी वी कॅन से नाजूक. जेव्हा त्या कळीचं फुलामध्ये रूपांतरण होते ते अत्यंत सुंदर नाजूक असं फूल आपल्याला दिसते. Then, though the day it smiles with the sun and dances with the wind, and the actual reality of that hibiscus plant is what? Though the day it smiles, दिन के साथ में वो खिलता है,
दिवसासोबतच तो ब्लूम्स होतो किंवा तो खिलतो आहे ना. वाऱ्यांसोबत तो उडतो, वाऱ्यासोबत तो खेळतो, जणू काही वाऱ्याच्या प्रत्येकच झोक्यासोबत तो हलतो डुलतो आणि एन्जॉय करत असतो. इट स्माइल्स विथ द सन अँड डान्सेस विथ द विंड. वाऱ्यासोबत तो डान्स करतो आणि सूर्यासोबत तो एक वेगळ्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये सामर्थ्य तयार होते सूर्यासोबतच. इट स्माइल्स विथ द सन. सूर्यासोबत हसण्याचा प्रयत्न करतो आणि वाऱ्यासोबत तो हलतो डुलतो. बट ॲन इव्हनिंग अप्रोच इट स्टार्ट्स विल्टिंग. विल्टिंग इट मीन्स ड्राईंग. ड्राईंग मतलब सुकणे मराठीमध्ये. बट ॲज इव्हनिंग अप्रोच, आणि जशीही संध्याकाळ होते, सकाळलाच खिळलेलं फूल किंवा सकाळी ब्लूमिंग झालेलं जे हिबिस्कस प्लांट आहे, जे संध्याकाळपर्यंत वाऱ्यासोबत खेळते, सूर्यासोबतसुद्धा खेळते, प्रत्येकच सिंगल मुवमेंटचा काय करत असते, ते आस्वाद घेत असते. बट व्हेन द इव्हनिंग अप्रोच इट स्टार्ट विल्टिंग. इट स्टार्ट विल्टिंग मीन्स ड्राईंग. त्या संध्याकाळसोबतच ते मग हळूहळू कोमेजत जाते किंवा विल्टिंग होत जाते, डाईंग होत जाते, म्हणजे मृत्यूकडे त्याचा प्रवास होत जाते. म्हणजे ऑथरनी आपल्याला इथे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की असं एक जे फूल, असं एक जे प्लांट जे फक्त एका दिवसासाठी जन्म घेते आणि त्याच दिवसाच्या शेवटी ते मरते, तरीही फ्युचरचं कसल्याही प्रकारचं अँझिटी न करता, कसलीही चिंता न करता ते हसण्याचा किंवा डान्स करण्याचा जो प्रयत्न करतो. आणि तीच गोष्ट प्रत्येकच ह्युमन बिईंगने निसर्गाकडून शिकण्यासारखी आहे, हे या उदाहरणातून आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. द मॉर्निंग आफ्टर इट्स विदर्स कम्प्लिटली अँड बाय इव्हनिंग इट फॉल्स ऑन बिकेम वन विथ द अर्थ अगेन. ज्या धरतीतून तो उगवतो त्याच धरतीत तो नष्ट होतो. दॅट इज द एक्सपिरियन्स थ्रू द नेचर वी शुड लर्न फ्रॉम नेचर. निसर्गाकडून हाच अनुभव आपण शिकला पाहिजे. मीन्स वी हॅव टू एन्जॉय एव्हरी सिंगल मुवमेंट ऑफ our life, every single moment. We don't know about the future. We cannot predict our future, what will be happen next. But we have to enjoy every single moment. And through this example, we can learn from the nature. थ्रू धिस एक्झाम्पल वी कॅन लर्न बाय द हिबिस्कस. म्हणजे एका दिवसासाठी हा प्लॅन्ट जन्माला येतो आणि त्याच दिवशी तो मरतो, परंतु त्याचा जो जीवनकालखंड असतो, तो जीवनकालखंड तो पूर्ण जगण्याचा प्रयत्न करीत असतो. वाऱ्यासोबत तो हलतो डुलतो, सूर्यासोबत तो खेळतो आणि शेवटी ज्या मातीतून उगवतो त्याच मातीत तो नष्ट होतो. अँड दॅट इज द एक्सपिरियन्स. थ्रू धिस एक्सपिरियन्स एव्हरी ह्युमन बीइंग शुड लर्न all the things. Then next, it withers completely and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day. What is the total life of the flower? For a day. त्याचा कालखंड, त्याचा जीवन कालखंड, त्या फुलाचा जीवन कालखंड फक्त एका दिवसाचा असतो. फॉर अ डे. द फ्लॉवर कम्स इन लाईफ इन अ डे. फॉर अ डे. एका दिवसासाठी तो या आयुष्यामध्ये येतो. इट डज सो फॉल स्प्लेंडर. स्प्लेंडर मीन्स एन्जॉईंग. स्प्लेंडर इट मीन्स एन्जॉईंग. बट ही नेवर गेट अँझिटी. व्हॉट विल बी द नेक्स्ट, व्हॉट विल बी द फ्युचर, दॅट टाईप ऑफ अँझिटी. त्या असल्या प्रकारच्या अँझिटीमध्ये तो नसतो. तो फक्त आणि फक्त त्या पर्टिक्युलर क्षणाचा आनंद घेतो आणि शेवटी जसा जन्माला येतो तसाच तो मरतो. बट ही टेक्स अ एन्जॉयमेंट. ही गेट्स अ एन्जॉयमेंट फ्रॉम द लाईफ. तो जीवनातून काय घेतो, एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद घेण्याचा प्रयत्न करतो. व्हॉट इफ वी टू लिव्ड अवर लाईफ हाऊएव्हर शॉर्ट टू इट्स फुल्लेस्ट. Through this example, the writer trying to make us aware about the reality of the life. Our life is too short. It is universal truth. Nobody can deny this truth. कोई भी ये नकार नहीं सकता, कोणीच हे नाकारू शकत नाही की आपला जीवन कालखंडसुद्धा या हिबिस्कस प्लांटसारखाच अत्यंत अनिश्चित काळासाठी आहे. पुढे काय होणार हे आपल्यालासुद्धा माहीत नाही. वी आर नॉट द प्रेडिक्टर ऑफ अवर लाईफ. But we should learn through this experience that we should live our life with enjoy. We should live our life without anxiety, without wasting our time to making anxiety about the future. भविष्याची चिंता करत बसत आपण आता जे प्रेझेंट आहे ते जर आपण नष्ट केलं नाही त्यालाच खरं जीवन असं म्हणतो. आणि शेवटच्या लाईनमध्ये ऑथरनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, रायटरनी आपल्याला सांगितलं आहे की आवर लाईफ इज टू शॉर्ट बट वी शुड फुल्ली एन्जॉय अवर
light. So this is one of example has been trying to make us aware, has been given us a different message or motivational message through this text. Then next, we went to the rocky beach and saw a spread of majestic ocean and the rocks along sides carved, sculpted and shaped by the water. So the next example, it is also presented in the nature. दुसरं उदाहरणसुद्धा निसर्गाचंच दिलेलं आहे, निसर्गातच ते प्रेझेंट आहे आणि अत्यंत महत्त्वाचं उदाहरण आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वी कॅन गेट अ लॉट्स एक्सपिरियन्स थ्रू दिस एक्झाम्पल. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल, वी वेंट टू अ रॉकी बीच. हॅव यू सीन द रॉकी बीच? सर्वांनीच बघितलेला आहे. खडकाळ असा प्रदेश, समुद्राच्या किनाऱ्यावर असलेला खडकाळ असा प्रदेश, दॅट इज नोन ॲज रॉकी बीच. अँड सॉ द स्प्रेड ऑफ मॅजेस्टिक ओशियन. मॅजेस्टिक ओशियन मीन्स अ लॉंग ओशियन. ओशन इट मीन्स द मोर दॅन सी. ओशन इट मीन्स मोर दॅन सी. समुद्रापेक्षा जो मोठा असतो त्याला महासागर असं म्हणत असतो. स्प्रेड ऑफ मॅजेस्टिक. मॅजेस्टिक मीन्स भव्य असा. मॅजेस्टिक मीन्स भव्य. द मॅजेस्टिक ओशियन अँड द रॉक्स अलॉंग साइड्स. आणि त्या मॅजेस्टिक ओशियन्सच्या अवतीभोवती काय असतात? मोठमोठे रॉक्स असतात, मोठमोठे खडक असतात. हॅव यू सीन द सिनेरिओ ऑफ दिस काइंड ऑफ ओशियन्स? येस, आय नो. So that is a majestic ocean and the rocks along sides carved, sculpted and shaped by the water. So along sides carved and sculpted. carved म्हणजे तिथे कुणी छन्नी आणि हातोडा घेऊन त्याला कार्व केलेलं असते का? किंवा एखाद्या स्कल्पचरने जाऊन तिथे त्याला स्कल्प्टेड केलेलं असते का? किंवा ते जे रॉक्स आहे ते एका आपल्या वेगवेगळ्या शेप्समध्ये असताना दिसते आपल्याला, आहे ना. एक पर्टिक्युलर शेप्स त्या रॉक्सला आलेला दिसतो आपल्याला. तर तिथे कोण्या मनुष्यनिर्मित किंवा एखाद्या मशिनरीने तिथे एक प्रकारचा शेप्स दिलेला असतो का? निश्चितच नाही. दॅट इज बिकॉज ऑफ द कमांड ऑफ वॉटर. दॅट इज हॅपन बिकॉज ऑफ द हॅमरिंग ऑफ नेचर. अँड दॅट थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम द नेचर. बिकॉज वॉटर इज सो जेंटल. वॉटरचा गुणधर्म काय असतो? खूपच नाजूक, हळुवार असतो. बट सर्वात जर स्ट्रॉंगेस्ट कोण असेल रॉकपेक्षाही, तर कोण? वॉटर असतो. नेक्स्ट लाईनमध्ये आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. वी वेंट टू द रॉकी बीच अँड सॉ द स्प्रेड ऑफ मॅजेस्टिक ओशियन अँड द रॉक्स अलॉंग साइड्स कार्व्ड, स्कल्प्टेड अँड शेप्ड बाय द वॉटर. alongside of the rocky beach we have seen the different kind of rocks who gets a particular shape. पर्टिक्युलर शेपची आपल्याला काय रॉक्स दिसते आहे आणि ते पाण्याच्या बाजूला असते. मग ते कशामुळे असते? वॉटर इज सो जेंटल. द क्वालिटी ऑफ वॉटर इज सो जेंटल. वॉटरचा गुणधर्म काय असतो? खूपच नाजूक असा गुणधर्म आहे. अगदी जेंटल वॉटर असतो, तो ॲग्रेसिव्ह नसतो. वॉटर इज सो जेंटल. रॉक इज सो हार्ड. रॉक सो हार्ड. इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ रॉक इज व्हेरी हार्ड, व्हेरी स्ट्रॉंग, आहे ना. जर आपल्याला खडकाचा जर विचार करतो म्हटलं तर तो अगदी स्ट्रॉंग आहे असं आपल्याला जाणवते. 8 ॲज द फ्लॉवर फ्लोज इवर इट एव्हरी डे for years the rock gives in, but what happened? The water hammer every years, every day, every single moment, every month, every year, time to time on one power portion of the rock, time to time on one portion of the rock. So according to the command of water the rocks get a particular shape. That is the alchemy of nature we are going to learn through this lesson. तीच alchemy of nature आपण ह्या लेसन थ्रू लेसनमार्फत शिकण्याचा प्रयत्न करतो की पाण्याने वारंवार दिवसेंदिवस. आणि कोणता गुणधर्म आपण शिकण्याचा प्रयत्न करत आहोत वॉटरकडून? वॉटर इज सो जेंटल, रॉक इज सो हार्ड, बट कंटिन्यूस एफर्ट वी कॅन लर्न फ्रॉम द नेचर. कंटिन्यूस एफर्ट. इफ वी वॉन्ट टू ब्रेक अ ब्रिक, सो देर इज अ नीड ऑफ 10 stroke, but after 10 stroke it can be breaked. So which stroke is responsible, first stroke or last stroke? You will say obviously last stroke is important. No, my dear friend, it is first stroke is as equal as important as like a 10th stroke. पहिल्या स्ट्रोक सोबतच 10वा स्ट्रोकसुद्धा एखाद्या विटेला तोडण्यासाठी कारणीभूत ठरत असतो. पहिला स्ट्रोक जेवढा महत्त्वाचा असतो
तेवढाच शेवटचा स्ट्रोकसुद्धा महत्त्वाचा असतो. दॅट थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम द नेचर. कंटिन्युटी, कंटिन्यूस एफर्ट. सो वी वेंट टू अ रॉकी बीच अँड सॉ द स्प्रेड ऑफ मॅजेस्टिक ओशन अँड द रॉक्स अलॉंग साइड्स कार्व्ड, sculpted and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as the water flows over it every day for a year, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. So because of the continuous effort of the water, the rock gives or takes a particular shape because of the continuous effort of the water. So there is no need that water is so gentle and rock is so hard. Water किती नाजूक आहे आणि रॉक किती हार्ड आहे हे महत्त्वाचं नसतं. महत्त्वाचं असतं कंटिन्युअस एफर्ट. एखाद्या गोष्टीला तोडण्यासाठी जर तुमच्यामध्ये कंटिन्युअस एफर्ट असेल, तुमच्यामध्ये जिद्द असेल, पर्सिस्टन्सी असेल, आहे ना, सातत्य असेल, तर तुम्ही ती गोष्ट निश्चितच करू शकता. अँड दिस थिंग वी कॅन लर्न थ्रू द नेचर, फ्रॉम द नेचर. द नेक्स्ट, इट टेक्स द शेप दॅट द वॉटर कमांड्स. अकॉर्डिंग टू द commands of the water, the rocks takes particular shape. Our problems are so colossal. Colossal means very massive. Colossal means massive. आपले प्रॉब्लेमसुद्धा खूप मोठमोठे असतात. आपण प्रॉब्लेमचा एक बाऊ बनवलेला असतो, आहे ना. स्वतःचं आयुष्य आपण कॉम्प्लेक्समध्ये टाकलेलं असतं. बिकॉज वी हॅव massive problems, we are facing colossal problems. There is not a way to remove out from that problems. मीन्स अशा प्रकारचं आपलं आयुष्य आपण स्वतःच कॉम्प्लेक्समध्ये टाकलेलं आहे. सो अवर प्रॉब्लेम्स आर सो कोलोजल अँड वी आर सो स्मॉल एट वी परसिस्ट. आणि आपल्याला असं वाटते की त्या प्रॉब्लेम्सच्या समोर, त्या समस्येच्या समोर आपण खूपच लहान आहोत. परंतु निसर्गाकडून एक गोष्ट शिकलो आहो की प्रॉब्लेम कितीही मोठा असला, जर तुम्ही पर्सिस्टन्सी जर ठेवली, तुमची जर कंटिन्युटी ठेवली, तुम्ही जर प्रयत्न करण्यास सामर्थ्यशाली जर राहिलात, तर वन डे विल कम, डेफिनेटली यू विल बी ओव्हरकम युअर मॅसिव्ह डिफिकल्टी. अँड दिस इज द एक्सपिरियन्स थ्रू दिस लेसन वी हॅव टू लर्न टुडे. So it is the reality of the nature that we can say accept the change and adjust ourselves according to the situation. Accept the change. मनुष्य प्राणी हा बदल स्वीकारत नसतो. अँड इट इज सेड दॅट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. निसर्ग परिवर्तन ही संसार का नियम आहे. चेंज इज द वे ऑफ नेचर. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना. परिवर्तन ही संसार का नियम आहे. ज्या माणसाने स्वतःमध्ये बदल केला त्या माणसाने खरंच नक्कीच प्रगती केली आणि हा निसर्गाचा नियम आहे. मीन्स चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. वी हॅव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन. वी हॅव टू ॲडजस्ट अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन अँड दिस थिंग वी शुड लर्न. वी कॅन लर्न फ्रॉम द नेचर. आणि हीच नेमकी गोष्ट आपण निसर्गाकडून शिकत असतो किंवा निसर्ग आपल्याला शिकवत असते. वी कॅन लर्न फ्रॉम द lesson. The third example has given us by Raksha Badaria. We saw small bits of grass peeping through the small cracks in the concrete pavement. It is a very best example of the nature has been given by the writer. What? We saw a small bits of grass. Have you seen the bits of grass? When the breaking to the concreteला फोडून एखादी छोटंसं रोपटं ग्रासचं बाहेर येताना आपल्याला दिसते आणि डोकावताना दिसते. पिपिंग इट मीन्स डोकावणे इन मराठी. पिपिंग म्हणजे डोकावणे. थ्रू द स्मॉल क्रॅक. काय करून? त्या पेवमेंटला क्रॅक करून, आहे ना. पेवमेंट कशाचं बनलेलं असते? कॉन्क्रीटचं बनलेलं असते. कॉन्क्रीट मीन्स इट इज द मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ द सिमेंट ॲज वेल ॲज गिट्टी अँड डिफरंट टाईप्स ऑफ मटेरियल्स आर देअर. सो क्रॅक्स इन द कॉन्क्रीट पेवमेंट. पेवमेंट मीन्स चालण्याचा रस्ता. त्या चालण्याच्या रस्त्याला तोडून एक छोटंसं रोपटं ग्रासचं बाहेर निघत असते. मग काय आपल्याला एक्सपिरियन्स घ्यायचा आहे त्याच्याकडून किंवा काय शिकण्यासारखं आहे? इट लेफ्ट अस थिंकिंग. आपल्याला विचारात पाडतो. ते छोटंसं ग्रास आपल्याला विचारात पाडतं. व्हॉट? हाऊ युअर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देर इज ऑलवेज ॲन ओपनिंग. आयुष्यामध्ये कोणतीच गोष्ट ही अशक्य नाही. देर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन अवर लाईफ. एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. आयुष्यामध्ये सर्वच्या सर्वच गोष्टी काय असतात? पॉसिबल असतात. इम्पॉसिबल अशी कोणतीच गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळत नाही. आणि हे आपण ग्रासच्या छोट्याशा रोपट्याकडून आपल्याला शिकण्यासारखं आहे. मीन्स दॅट इज द रिअल अल्केमी ऑफ द नेचर. वी आर गोईंग टू टेकिंग एक्सपिरियन्स थ्रू द ऑल द लाईफ लेसन from this part. So we are learning the first part and near about 3 paragraphs we have taken the hibiscus plant example.
who gives us experience how to turn our life into a comfort zone and how to remove from comfort zone, how to enjoy every single moment of the life. We have been learned through the experience or example through the hibiscus plant. Next we have taken the example of the gentle water and the hard rock. So from there we learned about the people, how it gentle, it is not the matter. We have to change ourselves into the actual life. We have been learned, and through this grass we learned that nothing is impossible and the problems are not permanent. So whatever we have been learned today, you have to practice it at your home. Thank you very much.